Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, page number 177 to 178. Are the spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Under the letter L, the word is lay and the phrase is lay of the land. What do you mean by lay of the land? Having a good understanding of the local surrounding and environment. Suppose if I am living in a place like a Mumbai or Chennai, I know each and every road, each and every area. Then I can say lay of the land. I know the lay of the land. I know the lay of land just like anybody else in Chennai. Chennai is a metropolitan and cosmopolitan city. I know the every area of Chennai. So I know the lay of the land. So next, lay down the law. What do you mean by that? Enforcing the law. You are executing a law. Written law is executed. Then you use the phrase lay down law. The government laid down the laws that the boys can marry at the age of 21 and the girls can marry at the age of 18. The government laid down the laws means the government has formed the laws that the boys can marry at the age of 21 and the girls should marry at the age of 18. So lay down the law means making laws and enforcing, making it to function. So next, lead is the word and the phrase is lead a dog's life. What do you mean by that? A very hard, a very tough life, getting treated badly. So lead a dog's life means you are leading a very difficult and tough and rough life, or getting badly treated. The majority are leading a dog's life in cities. So majority of people, they are struggling hard in cities. So lead a dog's life means a strugglesome life, a rough life, a tough life. And coming here, lead by the nose. What do you mean by that? Having control on others. You are having control on others, your family, your friends, your office, your management, your staff, your juniors and seniors. Suppose if you are able to control others, lead by the nose. That's what the phrase you use. I don't allow my husband to lead by his nose means I don't allow my husband to take control of me. So I want to live an independent life. So I don't allow my husband to take control of me. Lead by the nose means you are controlling others. Next, get the lead out means of young pants. Stop wasting your time and keep going. So stop wasting your time. Don't waste your time and keep going. So get the lead out. Get the lead out and do your job. So don't waste your time and do your job. So get the lead out means don't waste your time. So once again, lay of the land means the map and the surrounding, the area which you are quite good. And lay down the law means the government is enforcing a law or government is making a law which you should follow. Then lead a dog's life means a strugglesome, a hard and rough and tough life which you are leading. And lead by the nose means you are controlling others. And get the lead out means stop wasting your time. And coming here, leaf. The word is leaf. And the phrase is turn over a new leaf means a new start, a beginning, a new approach. Your past is over, then you want to don't think about the past. You want to go in for a different road. You want to lead a different life. You want to be completely a different person. Then you are using the phrase turn over a new leaf. She turned over a new leaf by joining in politics, in the sense that earlier she was a different personality. By joining in politics, she is going to be a different personality. So changing your personality, then you mean to say the turn over a new leaf. You're going to lead a different life. Leaf through. Leaf through means what? Leaf through. Having a glance and going through the papers or reading materials. You just go through the papers, just going through. You're glancing and you're not scanning. You're not going deep inside and reading. Just seeing the papers. Now, I leafed through the new book. I just gone through the new book. I have not completely read. I just gone through means just seeing the pages and moving on. Next, the word is leave and the phrase is
leave a bad taste in one's mouth. Leave a bad taste in one's mouth. What do you mean by that? Having a bad impression of something. You have a bad impression on something. You don't like it. Just by knowing something, you are prejudiced or biased, or you don't like certain things. Then you are using the phrase leave a bad taste in one's mouth. I think there is something wrong with him. Something wrong with him, that fellow. That is why it leaves a bad taste in my mouth, means something wrong with that fellow. That's why I don't like him. Something wrong with that place. That's why I don't like. So something wrong with their culture I don't like. Something which you don't like. Something which you don't like. So you don't like something. So leave a bad taste in one's mouth. Leave no stone unturned. What do you mean by that? Checking everything thoroughly. Checking everything thoroughly. Then you are saying thoroughly, thoroughly, leave no stone unturned means the CBI officials, the Central Bureau Investigation, that is the police officers, will leave no stone unturned means they will check everything. Leave no unturned means they will check everything in finding the truth in corruption. So somebody has got corrupted, so the CBI is not going to leave out. They're going to check each and everything. Leave it at that. Don't argue further. Leave it at that means don't argue further. She will never agree, so let us leave it at that. So let us leave it. Let us not argue. Let us leave it. So my dear friends, turn over a new leaf means what? You are changing a different personality. Your behavior, your attitude, your style, everything changes. Leave through means just going through the books. You are not just deeply you are reading. Leave a bad taste in one's mouth means you have a bad impression, so you don't like certain things. Leave no stone unturned means you are checking everything. Leave it at that means just don't argue further. Stop it. So once again, my dear friends, lay of the land means the surrounding area of the land, and lay down the law means you are making a law and enforcing. Lead a dog's life means you are living a strugglesome life. Lead by the nose means you are controlling others. Get the lead out means stop wasting the time. Turn over a new leaf. You are changing your personality. Leave through means just going. You are not going deep inside the book. Leave a bad taste in one's mouth means having a bad impression so that you don't like somebody. Leave no stone unturned means you are checking everything. And leave it at that means don't argue further. Just leave it out. ஸோ நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 177, 178. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கில சொற்றொடர்களை அவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்களோ அந்த வாசகங்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு எல் என்ற எழுத்து, லே என்ற வார்த்தை. லே ஆஃப் த லேண்ட் என்றால் having a good understanding of the local surrounding and environment. அப்போ நீ வாழக்கூடிய அந்த இடத்திலே அந்த ஒவ்வொரு இடமும் உனக்கு அத்துப்படியாக நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது. அந்த ரோடு, அந்த ஏரியா எல்லாமே தெரிந்திருக்கிறது. ஐ நோ த லே ஆஃப் த லேண்ட் ஜஸ்ட் லைக் எனிபடி எல்ஸ் இன் சென்னை. நான் சென்னையில் இருக்கிறேன். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களும் எனக்கு அத்துப்படி, எனக்கு முழுமையாக தெரியும் என்று சொல்லும் பொழுது லே ஆஃப் த லேண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது லே டவுன் த லா என்றால் என்ஃபோர்சிங் த லா, சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது. Lay down the law. The government laid down the law that the boys can marry at the age of 21 and the girls can marry at the age of 18. அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை உண்டாக்கியது. Lay down the law, சட்டத்தை உண்டாக்கியது. அந்த சட்டம் பையன்கள் 21 வயதிலும் பெண்கள் 18 வயதுக்கும் மேற்பட்டு தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும். ஸோ அந்த சட்டத்தை அமல்படுத்துவதை லே டவுன் த லா என்று சொல்கிறோம். லீட் என்றால் தலைமை தாங்கு என்ற சொல், அதனுடைய சொற்றொடர். லீட் எ டாக்ஸ் லைஃப். லீட் என்றால் நடத்து. எ டாக்ஸ் லைஃப் என்றால் நாய் வாழ்க்கை வாடுவது. நாய் வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது கடுமையாக கஷ்டப்பட்டு வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை. எ வெரி ஹார்ட், கடுமையான. டஃப் லைஃப், கடுமையான வாழ்க்கை. கெட்டிங் ட்ரீட்டட் பேட்லி, மோசமாக மற்றவர்கள் மூலமாக நாம் நடத்தப்படுதல். த மெஜாரிட்டி ஆர் லீடிங் எ டாக்ஸ் லைஃப் இன் சிட்டிஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே மாநகரங்களிலே மும்பை, டெல்லி, கல்கட்டாலாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே அதிகமானவோர் ஸ்லம்ஸில் வாழ்கிறார்கள், குடிசை பகுதியிலே. அவர்கள் அன்றாடும் வாழ்க்கை ஒரு நாய் வாழ்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய கடுமையான வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
லீட் பை த நோஸ் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் கண்ட்ரோல் ஆன் அதர்ஸ், மற்றவர்களை தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதை லீட் பை த நோஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ டோன்ட் அலோவ் மை ஹஸ்பண்ட் டு லீட் பை இஸ் நோஸ் என்றால் நான் என் கணவரை அனுமதிப்பதில்லை என்னை அவர் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொள்ள. அப்போ அவருடைய கட்டளைக்கிணங்க நான் வாழ்வதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது லீட் பை த நோஸ், ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே வாழ்தல். அடுத்தது கெட் த லீட் அவுட் என்றால் ஸ்டாப் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் அண்ட் கீப் கோயிங். அப்போ நேரத்தை அனாவசியமாக செலவிடுவதை நிறுத்திவிட்டு நீ முறையாக வாழ்தலை ஸ்டாப் வேஸ்டிங் யுவர் டைம், அதை கெட் த லீட் அவுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். கெட் த லீட் அவுட் அண்ட் டூ யர் ஜாப் என்றால் நேரத்தை வீணாக்காமல் வேலையில் கவனத்தை செலுத்து. ஸோ நண்பர்களே, லே ஆஃப் த லேண்ட் என்றால் அந்த இடத்தை எடுக்கக்கூடிய அந்த சுற்று வட்டாரம் அனைத்தும் உனக்கு படி. லே டவுன் த லா என்றால் ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி அதை அமல்படுத்துதல். லீட் எ டாக்ஸ் லைஃப் என்றால் கடுமையான வாழ்க்கை முறையை வாழ்தல். லீட் பை த நோஸ் என்றால் மற்றவர்களை உன் கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வருதல். கெட் த லீட் அவுட் என்றால் நேரத்தை வீணாக செலவழிப்பதை நிறுத்தி உன்னுடைய வேலையில் நேரத்தை செலவிடுதல். அடுத்ததாக லீஃப் என்றால் இலை என்ற அர்த்தம். டேர்ன் ஓவர் எ நியூ லீஃப் என்றால் என்ன, புதிய இலையாக மாறுதல் என்ற அந்த சொற்றொடரின் அர்த்தம். எ நியூ ஸ்டார்ட், புதிய ஆரம்பம். எ நியூ பிகினிங், புதிய ஒரு ஆரம்பம். நியூ அப்ரோச், புதிய அணுகுமுறை. புதியதாக ஒன்றை, பலதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு பழசை மறந்துவிட்டு புதிதாக ஒன்றை செய்யும் பொழுது டேர்ன் ஓவர் எ நியூ லீஃப் என்று சொல்கிறோம். இதுவரைக்கும் மது அருந்து கொண்டிருந்தார்கள், திடீர்னு மது அருந்துவதை நிறுத்திவிட்டார்கள். ரொம்ப நாள் சிகரெட் குடித்து கொண்டிருந்தார்கள், சிகரெட் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டார்கள். அப்படியாக சொல்லும் பொழுது டேர்ன் ஓவர் எ நியூ லீஃப் என்று சொல்கிறோம். ஷீ டேர்ன்ட் ஓவர் எ நியூ லீஃப் பை ஜாயினிங் இன் பாலிட்டிக்ஸ். இதுவரைக்கும் சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் இப்பொழுது அரசியலில் சேர்ந்து அரசியல் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாள் என்று சொல்லும்போது அப்படி புதிய வாழ்க்கையாக மாறும் பொழுது, புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கும் பொழுது டேர்ன் ஓவர் எ நியூ லீஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் அதை எழுதுகிறோம். லீஃப் த்ரூ என்றால் ஹேவிங் எ கிளான்ஸ் அண்ட் கோயிங் த்ரூ த பேப்பர்ஸ் ஆர் ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது பேப்பரோ அல்லது புஸ்தகமோ அதை மேலோட்டமாக உற்று படிக்காமல் மேலோட்டமாக புரட்டி பார்ப்பதை லீஃப் த்ரூ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ லீஃப் த்ரூ த நியூ புக் என்றால் நான் புதிய புஸ்தகத்தை சும்மா புரட்டி மேலோட்டமாக பார்த்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது முழுமையாக படிக்கவில்லை என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக லீவ் என்றால் விட்டுவிடு. லீவ் எ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத். இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் ஹேவிங் எ பேட் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் சம்திங். அப்படி என்றால் ஒன்றின் மேல் அல்லது ஒருவர் மேல் அல்லது பலர் மேல் ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் ஏற்படுதல். ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் ஒரு காரணத்திற்காக ஏற்படுதலை லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஐ திங்க் தேர் இஸ் சம்திங் ராங் வித் ஹிம். அவன்கிட்ட ஏதோ ஒரு தவறு இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் வை, ஆகையால் தான். இட் லீவ்ஸ் எ பேட் டேஸ்ட் இன் மை மவுத் என்றால் ஆகையால் தான் எனக்கு அவனை பிடிப்பதில்லை. அப்போ அவனிடம் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது, அந்த காரணத்தினால தான் எனக்கு அவனை பிடிப்பதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது லீவ் எ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன். எந்த ஒரு கல்லையும் புரட்டி பார்க்காமல் செல்வதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது என்னுடைய அர்த்தம் செக்கிங் எவ்ரிதிங் தரோலி. அனைத்தையும் முழுமையாக புரட்டி பார்த்து அலசி ஆராய்வது. அனைத்தையும் ஒன்றைய கூட விட்டு விடுவதில்லை, அனைத்திலும் முயற்சி செய்வதை லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன் என்ற சொற்றொடரை மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு த சிபிஐ ஒஃபீஷியல்ஸ். சிபிஐ என்றால் மத்திய புலனாய்வு துறை, இது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி. வில் லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன் என்றால் என்ன, அவர்கள் எல்லா முயற்சியும் செய்து பார்ப்பார்கள், யாரையும் விட்டு வைக்க மாட்டார்கள். இன் ஃபைண்டிங் த ட்ரூத் இன் கரப்ஷன், லஞ்சத்தில் யாரெல்லாம் ஈடுபட்டார்கள் என்று முழுமையாக அனைவரையும் விசாரித்து அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக லீவ் இட் அட் தட், அதை விட்டுவிடு என்று சொல்லும் பொழுது டு நாட் ஆர்கியூ ஃபர்தர், மேலும் அதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டாம், அதை விட்டு விடலாம். ஷி வில் நெவர் அக்ரி, அவள் எப்பொழுதுமே ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாள். ஸோ லெட் அஸ் லீவ் இட் அட் தட் என்றால் அதை அத்தோடு விட்டுவிடலாம். ஸோ நண்பர்களே, டேர்ன் ஓவர் எ நியூ லீஃப் என்றால் புதிய வாழ்க்கை, புதிய அணுகுமுறை, பழசை மறந்துவிட்டு புதிய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தல்,
புதிய பழக்கங்களை ஆரம்பித்தலை டேர்ன் ஓவர் a நியூ லீஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். லீஃப் த்ரூ என்றால் என்ன? மேலோட்டமாக புஸ்தகத்தையோ பேப்பரையோ புரட்டி படிப்பது, பார்ப்பது. லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? ஒன்றோ ஒருவரை பற்றியோ பலரோ அவர்கள் மேல் கெட்ட அபிப்பிராயம் உண்டான காரணத்தினாலே அவர்களை பிடிக்காமல் போய்விடுவது. லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன் என்றால் என்ன? அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுப்பது, எதையும் விட்டு வைக்காமல் அனைத்து முயற்சியும் பார்ப்பது. லீவ் இட் அட் தட் என்றால் இதை விட்டுவிட்டு இனிமேல் நாம் விவாதம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. மறுபடியும் பாருங்க, லே ஆஃப் த லேண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்தில் அந்த இடத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் பற்றி முழுமையாக அறிவதை லே ஆஃப் த லேண்ட் என்று சொல்கிறோம். லே டவுன் த லா என்றால் என்ன? சட்டம் இயற்றி அந்த சட்டத்தை செயல்படுத்துவது. லே டவுன் த லா. லீட் ஏ டாக்ஸ் லைஃப் என்றால் ஒரு கடினமான நாய் வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது கடினமான வாழ்க்கையை, கஷ்டமான வாழ்க்கையை வாழ்வது. லீட் பை த நோஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை தன் கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வருதல். கெட் த லீட் அவுட் என்றால் என்ன? நேரத்தை வீணாக செலவிடுதலை நிறுத்தி விடுதல். அடுத்ததாக டேர்ன் ஓவர் நியூ லீஃப் என்றால் என்ன? புதிய மனிதனாக புதிய ஒரு விஷயத்தை புதிய அணுகுமுறையிலே அதை செய்தல். லீவ் த்ரூ என்றால் ஒரு புஸ்தகத்தையோ படிக்கும் புஸ்தகங்களையோ பேப்பரையோ புரட்டி பார்ப்பது, அதை ஊன்று கவனிக்காமல் மேலோட்டமாக புரட்டி பார்ப்பது. லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றிய கெட்ட அபிப்பிராயம் ஏற்படுதல், ஆதலால் அதை உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை, அதையோ அவர்களையோ. லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன் என்றால் ஒரு அனைத்து விஷயங்களையும் அனைத்து முயற்சிகளையும் நீங்கள் செய்து பார்த்தல். லீவ் இட் அட் தட் என்றால் இதை இதோடு விட்டுவிடலாம், இனி இதை பற்றி விவாதம் செய்ய தேவையில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து சொற்றொடர்களையும் நீங்கள் அன்றாடம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளராகவும் சிறந்த எழுத்தாளராகவும் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் மாறுவதற்கு முயற்சி செய்து வெற்றி பெற வேண்டும். தேங்க்யூ.